All. Today we are going to discuss selection of taper roller bearing from manufacturer's catalog. Up till now we have seen process of selection of ball bearing from manufacturer's catalog. Okay, so now we are going to discuss the process for taper roller bearing. So a taper roller bearing basically looks like this, in which we are having inner race, a taper roller, a cage to hold the roller in its position, and outer race. So the outer race is also known as cup. If you see the shape of the outer race, it will look like a cup in which this inner race is seated. Okay, so inner race, shape of inner race is like a cone. Okay, so that is why it is also known as cone. So this is how a taper roller bearing looks. Okay, this is a single row taper roller bearing. Okay. In taper roller bearings, the line of action of the resultant reaction makes an angle with the axis of the bearing. Okay, so in taper roller bearing, the resultant reaction force will not be perpendicular to this axis, will not be parallel to this axis, but it will be at certain angle with the axis of the bearing. This reaction can be resolved into radial and axial components. Okay, so we know that the resultant reaction is at certain angle, so with the help of that angle we can resolve that force into radial as well as axial forces, or you can say components. Therefore taper roller bearings are suitable for carrying combined load, means axial as well as radial. This type of bearing can take both type of loads. The conical surface of each roller is subjected to pressure which acts normal to the surface. Therefore, even if the external force acting on the bearing is purely radial, it induces a thrust reaction within the bearing. Okay, so meaning to say is, if a purely radial load is acting on this taper roller bearing, okay, then because of this angular assembly, we will have some thrust reactions, means in axial direction we will have some reactions. Okay, so it is not like that કે આની પર રેડિયલ લોડ લાગે છે એટલે ખાલી રેડિયલ રિએક્શન જ આવશે. આ ટેપર છે, ટેપરના લીધે રેડિયલ લોડ પણ લાગતો હશે તો એનો અમુક કમ્પોનન્ટ એક્સિયલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, so this is what this sentence is talking about. To avoid separation of cup from cone, to avoid separation of cup from cone means inner race and outer race, this thrust reaction must be balanced by an equal and opposite force. Okay, as we have said in this third sentence કે આપણે રેડિયલ લોડ લગાવીશું તો એનો અમુક કમ્પોનન્ટ એક્સિયલ તરીકે એક્ટ કરશે. સો એક્સિયલ કમ્પોનન્ટ જે એક્ટ કરશે તો શું થશે કે આ જે કોન છે, ઇનર કોન, એ એક્સિયલ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થવાની ટ્રાય કરશે. ઓકે, બિકોઝ એક્સિયલ ડાયરેક્શનમાં થ્રસ્ટ લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જો આ પર્ટિક્યુલર ફિગર માટે વાત કરીએ તો રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પર જો થ્રસ્ટ લાગતો હોય તો આ ઇનર કોન છે તે ઇઝીલી ડિસ્પ્લેસ થઈ શકે છે. પણ જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ પર જો થ્રસ્ટ લાગતો હોય તો આ એંગ્યુલર કોન્ટેક્ટના લીધે જામ થઈ જશે. ઓકે, પણ જો રાઇટવર્ડ લાગે છે તો આ કોન છે તે સેપરેટ થઈ જશે. ઓકે, સો ટુ અવોઇડ ધીસ સેપરેશન શું થશે કે આ એક સિંગલ બેરિંગ વાપરીએ છીએ તો આ બેરિંગ માટે હું વિચારું કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ તરફ છે તે થ્રસ્ટ લાગતો હશે તો આ કોન છે તે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ તરફ મૂવ થવાની ટ્રાય કરે. નાઉ ટુ અવોઇડ ધીસ એક્સિયલ થ્રસ્ટ આપણે શું કરવું પડે, એક્ઝેક્ટલી અપોઝિટ બેરિંગ યુઝ કરવું પડે. મીન્સ આપણે બે ટેપર રોલર બેરિંગ યુઝ કરવા પડે સાઇડ બાય સાઇડ, કે આ બેરિંગનો થ્રસ્ટ જો રાઇટવર્ડ એક્ટ કરતો હોય તો અપોઝિટ બીજું બેરિંગ છે તેનો થ્રસ્ટ છે તે લેફ્ટવર્ડ એક્ટ કરશે અને બંને થ્રસ્ટ એકબીજાને કેન્સલ કરી શકશે. ઓકે, સો
One of the method of creating this force is to use at least 2 taper roller bearings on the same shaft. એક જ શાફ્ટ પર આપણે 2 ટેપર રોલર બેરિંગ યુઝ કરીને આ જે સેપરેશન છે કપ એન્ડ કોનનું તેને અવોઇડ કરી શકીએ છીએ. બિકોઝ 2 બેરિંગ યુઝ કરીશું તો 2 એક્સિયલ થ્રસ્ટ પ્રોડ્યુસ થશે જે એકબીજાને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હશે. When 2 bearings are mounted on the shaft with their backs facing each other, the mounting is said to be back to back or indirect mounting. Okay, જેવું આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કર્યું કે આ કેજ અને કપ અને કોનનું સેપરેશન અવોઇડ કરવા માટે આપણે 2 બેરિંગ યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો 2 બેરિંગ પણ આપણે અલગ અલગ રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ. વન મેથડ ઇઝ ટુ યુઝ ઇટ બેક ટુ બેક. મીન્સ એક બેરિંગનું બેક છે ઇટ વિલ બી in front of back of other bearing. મીન્સ બંને બેરિંગના બેક છે તે એકબીજાને ફેસ કરતા હશે. ઓકે, સો બેરિંગ જો આ રીતનું હોય તો આ પાછળનો ભાગ છે તેને બેક કહેવાશે. ઓકે, સો બંને બેરિંગના બેક છે તે એકબીજાને ફેસ કરે છે, દેટ ઇઝ અ બેક ટુ બેક બેરિંગ. The construction which involves 2 bearings with their fronts facing each other is called face to face bearing. જો બેરિંગ એસેમ્બલી આ રીતની હોય કે ટેપર આમ બને છે, મીન્સ આ જે ફ્રન્ટ કહેવાશે આને બેરિંગનું, કે સો 2 ફ્રન્ટ છે તે એકબીજાની સામસામે છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફેસ ટુ ફેસ બેરિંગ. સો આપણે 2 બેરિંગ યુઝ કરીએ ટેપર રોલર બેરિંગ તો આ 2 ઓપ્શન્સ આપણી પાસે અવેલેબલ હોય. આઈધર વી કેન અરેન્જ ઇટ ઇન બેક ટુ બેક ફેશન ઓર ફેસ ટુ ફેસ ફેશન. નાઉ ધ થ્રસ્ટ કમ્પોનન્ટ FA created due to radial load FR is given by this equation. જેવું આપણે કીધું થિયરીમાં કે આ બેરિંગની ઉપર જો પ્યોરલી રેડિયલ લોડ પણ લાગતો હોય તો પણ રેડિયલ લોડનો અમુક કમ્પોનન્ટ છે તે એક્સિયલ લોડમાં કન્વર્ટ થઈ જશે બિકોઝ ઓફ ધીસ ટેપર. સો કેટલું કન્વર્ટ થશે રેડિયલમાંથી એક્સિયલમાં? યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ઇક્વેશન, ધીસ એમ્પેરિકલ ઇક્વેશન. FA is equal to 0.5 times FR divided by Y. ઓકે, તો તમે આ ઉપરનું ટર્મ જુઓ છો તો તમે એવું કહી શકો છો કે અપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ એક્ઝેક્ટલી હાફ જેટલો રેડિયલ લોડ છે તે ડિવાઇડેડ બાય સમ થ્રસ્ટ ફેક્ટર. ઓકે, Y ઇઝ થ્રસ્ટ ફેક્ટર. સો વાયની વેલ્યુ કેટલી લેવી જોઈએ? સો ઇન પ્રિલિમિનરી સ્ટેજ આપણે જો બેરિંગ સિલેક્શનનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો એવું કહી શકાય કે વાયની વેલ્યુ આપણે 1.5થી સ્ટાર્ટ કરી શકીએ ફોર અવર ફર્સ્ટ ઇટરેશન. ધ ઇક્વિવેલન્ટ ડાયનેમિક લોડ ફોર સિંગલ રોડ ટેપર રોલર બેરિંગ ઇઝ ગિવન બાય. ઓકે, આની ઉપરથી FR રેડિયલ લોડ આપણને ખ્યાલ હશે, આ ઇક્વેશન પરથી આપણે એક્સિયલ લોડ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. સો ઇક્વિવેલન્ટ ડાયનેમિક લોડ કેટલો લેવાનો? You have to use these equations. P is equal to FR means equivalent dynamic load is equal to radial load when FA by FR is less than or equal to E. હવે આ E શું છે? That we will get from manufacturer's catalog. તો તમે જોઈ શકો છો કે FA by FR જો ઓછું હોય means axial load ઓછો હોય thrust force and radial force વધારે હોય ત્યારે આપણે P is equal to FR કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ઓકે, એન્ડ ઇફ this ratio is greater than E, then you have to use this equation. Okay, these are the empirical equations taken from data book. Okay, P is equal to 0.4 times FR plus Y FA. તો તમે એવું કહી શકો છો કે જે રેડિયલ ફેક્ટર છે તે 0.4 અને વાયની વેલ્યુ છે તે તમારે મેન્યુફેક્ચરર્સ કેટલોગમાંથી લેવાની હોય. Okay. So the equations for calculating thrust load for various bearings arrangements and load cases are given in this table. Okay. So अलग loading condition માટે જે axial load ની વેલ્યુ કેટલી લેવાની તે તમારે આ ટેબલ આપેલો છે, 2 ટેબલ આપેલા છે 1 and 2. કે આ 2 ટેબલમાંથી તમારે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે બેઝડ ઓન તમને એક્ઝામ્પલમાં કઈ કન્ડિશન આપેલી છે. ઓકે, સો 2 અરેન્જમેન્ટ આપણે બતાવેલી છે બેક ટુ બેક એન્ડ ફેસ ટુ ફેસ. ઇન ધીસ FRB and FRA are the radial loads acting on bearing A and bearing B.
એન્ડ આ જે કે એ છે that is external axial load acting on this assembly. કે આ જે કે છે તે એક્સટર્નલ લોડ છે. આ કે એવું નથી કે આ એફઆરનો અમુક કમ્પોનન્ટ એફઆરબીનો અમુક કમ્પોનન્ટ, એવું નથી. આ કે છે તે એક્સટર્નલી એક્ટ કરે છે. ઓકે, આની સાથે સાથે આ જે રેડિયલ છે તેના એક્સિયલ કમ્પોનન્ટ પણ આવશે. ઓકે, સો કે ઇઝ એક્સટર્નલ લોડ એક્ટિંગ ઓન ધીસ એસેમ્બલી. So case 1 is when FRA is greater than or equal to FRB. Means આ જે છે A બેરિંગનો રેડિયલ લોડ છે તે વધારે છે એન્ડ B બેરિંગનો રેડિયલ લોડ ઓછો છે. એના જે એક્સટર્નલ એક્સિયલ લોડ છે એ બેરિંગ A તરફ લાગે છે, રાઇટવર્ડ તરફ. ઓકે, સો એવા કેસમાં તમારે એક્સિયલ કમ્પોનન્ટ ઓન બેરિંગ A તમારે આ વેલ્યુ લેવાની રહેશે. FA on bearing A, axial load on bearing A is equal to 0.5 times FRA divided by Y. Okay. So હવે FAB કેટલો લેવાનો હોય ત્યારે તમારે આ જ ઇક્વેશન યુઝ નથી કરવાનું. ઓકે, તમે ઇફ યુ સી ઇન ધીસ ફિગર તો આ રીતની એસેમ્બલી હોય તો FA કઈ ડાયરેક્શનમાં લાગશે તમે જોઈ શકો. ટેપર આ સાઈડ છે તો આનો થ્રસ્ટ કમ્પોનન્ટ જો જનરેટ થાય તો એ આ ડાયરેક્શનમાં લાગે, FA અને જો આ બી બેરિંગ જોઈએ તો એનો થ્રસ્ટ કમ્પોનન્ટ ટેપર આ સાઈડ છે. ઓકે, સો એનો થ્રસ્ટ કમ્પોનન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં લાગશે, FAB. ઓકે, અહીંયા સ્મોલ એનો મિનિંગ છે એક્સિયલ ફોર્સ. ઓકે, સો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે એક્સિયલ લોડ છે એક્સટર્નલ એક્સિયલ લોડ ઇઝ એક્ટિંગ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ FA એન્ડ આ જે બી બેરિંગ છે તેની એક્સિયલ લોડ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે. તો તમારે બી બેરિંગ છે તેના માટે એક્સિયલ લોડ છે તે આ ઇક્વેશન પરથી ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, કેમ કે આપણે ખબર છે કે આમાં બે બેરિંગ યુઝ કરીએ છીએ તો બંને થ્રસ્ટ કમ્પોનન્ટ અપોઝિટ ટુ ઈચ અધર હશે અને એકબીજાના મેગ્નિટ્યુડ છે તે કેન્સલ કરશે. ઓકે, સો FAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ plus this. Okay, so FAA plus KA which is equal to FAB. Okay. And આ કેસ છે તેમાં બે કન્ડિશન આપેલ છે. ઓકે, એક તો લોડ્સ બી બેરિંગ અને એ બેરિંગના એન્ડ એક્સટર્નલ એક્સિયલ લોડ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, ત્યારે તમારે આ ઇક્વેશન્સ યુઝ કરવાના રહેશે. નાઉ કેસ બી લઈએ. ઓકે, આ ઇક્વેશન્સ છે તે બંને માટે વેલિડ છે, તમે વેરીફાઈ કરી શકો છો આ સેમ આઈડિયા. કે આ બેરિંગ છે એના એક્સિયલ લોડ આ ડાયરેક્શનમાં હશે, ધીસ ઇઝ બી બેરિંગ FAB, અને આ બેરિંગ છે તેનો એક્સિયલ લોડ આ ડાયરેક્શનમાં હશે, FAA. સો યુ કેન વેરીફાઈ ઇટ. ઓકે, આ FAA અને K સેમ ડાયરેક્શનમાં છે, સો ઇટ વિલ બી એડેડ, અને FAB છે તે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે. ઓકે, સેકન્ડ કેસ કે બેરિંગ એ છે તેની ઉપરનો રેડિયલ લોડ ઓછો હોય અને બેરિંગ બી છે તેની ઉપરનો રેડિયલ લોડ વધારે હોય. એન્ડ સેકન્ડ કન્ડિશન કે એક્સટર્નલ એક્સિયલ લોડ છે વિચ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0.5 ટાઈમ્સ FRB માઇનસ FRA. કે જે રેડિયલ લોડ છે તેના ડિફરન્સનું હાફ જો એના કરતાં વધારે હોય દેન યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ઇક્વેશન, FAA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 ટાઈમ્સ FRA ડિવાઇડેડ બાય Y, અને FAB માટે આ ઇક્વેશન. ઇફ યુ સી આ બંને ઇક્વેશન સેમ જ દેખાશે તમને, આ કેસ અને આ કેસ. થર્ડ કેસ કે FRA મીન્સ આ જે રેડિયલ લોડ છે ઓન બેરિંગ A ઇઝ લેસ દેન FRB, અને એ જ કેસમાં સેકન્ડ કન્ડિશન કે જો એક્સિયલ લોડ છે તે ઓછો હોય, હાફ ડિફરન્સના હાફ કરતાં ઓછો હોય, then you have to use this equation, FAB is equal to 0.5 times FRB divided by Y and FAA is equal to FAB minus KA. તમારે આ ટેબલમાંથી ઇક્વેશન યુઝ કરવાના રહેશે, બેઝડ ઓન તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું રહેશે એક્ઝામ્પલમાં આ કન્ડિશન્સ કે તમને કઈ આપેલી છે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ફર્સ્ટ ટેબલ. લેટ્સ ગો ઇન સેકન્ડ ટેબલ. Okay, in first table we can see that KA is acting rightward, તમે જોઈ શકો છો. Now
in second table only difference is K is acting in opposite direction as compared to first table. Okay, so આ કેસમાં પણ જોશો તમે તો FAA is acting in this direction and FAB is acting in this direction. So તમે કહી શકો છો કે આ એક્સિયલ લોડ છે, અહીંયા બેક ટુ બેક કેસમાં B તરફ જાય છે. So same FRA is less than FRB. જે FRA radial load on A is less than radial load on B and KA is greater than or equal to 0. તો તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું રહેશે. FAB is equal to 0.5 FRB divided by Y and FAA is equal to FAB plus KA. And if this case is like FRA is greater than FRB, તો તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું રહેશે. સિમિલરલી એક્ઝામ્પલમાં આ કેસ હશે તો તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાના રહેશે. ઓકે, સો અલ્ટિમેટલી આ ટેબલ ઉપરથી તમને એક્સિયલ લોડ મળી જશે ઓન બેરિંગ. ઓકે, તમારે પ્રોપર ઇક્વેશનનો યુઝ કરવો પડશે. ઓકે, નાઉ ધ ઇક્વેશન્સ ઇન ધ ફિગર આર બેઝડ ઓન ધ ફોલોઈંગ એઝમ્પશન. આ જે બે ટેબલ જોયા તેમાં ઇક્વેશન્સ છે તે એમાં કંઈક અઝમ્પશન આપણે રાખેલા છે. ફર્સ્ટ વન, ધ બેરિંગ્સ આર એડજસ્ટેડ અગેન્સ્ટ ઈચ અધર ટુ ગીવ ઝીરો ક્લિયરન્સ ઇન ઓપરેશન બટ આર વિધાઉટ પ્રીલોડ. મીન્સ આ બેરિંગ જે અસેમ્બલ કરેલા છે તેમાં કોઈ પ્રીલોડ નથી આપેલો. ઓકે, તે આર સ્ટ્રેસ ફ્રી, તમે કહી શકો છો કે વિધાઉટ લોડ તે આર સ્ટ્રેસ ફ્રી. ઓકે, એન્ડ they are given zero clearance. Second, the bearings A and B are exactly identical. Okay, આ bearing A અને bearing B છે, they are exactly identical, ખાલી opposite orientation માં મૂકેલા છે. તેમના કન્ફિગરેશન આઇડેન્ટિકલ હશે કે ઇનર ડાયામીટર સેમ હશે, આઉટર ડાયામીટર સેમ હશે, રોલરના એંગલ સેમ હશે, રોલર સેમ હશે. Okay, so you can say YA is equal to YB is equal to Y. So axial factor or thrust factor for bearing A is equal to thrust factor for bearing B is equal to Y. Okay, so these equations are based on these assumptions. Okay, so these are the equations that you are required to use in પ્રોસિજર ઓફ સિલેક્શન ઓફ ટેપર રોલર બેરિંગ. આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું તેમાં વધારે ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતે યુઝ કરવાના છે. ધીસ વોઝ ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ ધીસ ઇક્વેશન. ઓકે, એન્ડ જેવું આપણે બોલ બેરિંગમાં યુઝ કરેલું હતું મેન્યુફેક્ચર્સ કેટલોગ, સો સેમ સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ થિંગ આમાં પણ હશે. કે ઇન ધીસ ટેબલ ઇન્ક્લુડ્સ સ્મોલ ડી મીન્સ ડાયામીટર ઓફ શાફ્ટ. જે શાફ્ટ બેરિંગની અંદર જશે તે શાફ્ટનો ડાયામીટર આપેલા હશે અને આ બધી જ વેલ્યુ એમએમમાં છે. ઓકે, દેન એક્સટર્નલ ડાયામીટર ઓફ શાફ્ટ મીન્સ આઉટર ડાયામીટર ઓફ સોરી નોટ શાફ્ટ, બેરિંગ, આઉટર ડાયામીટર ઓફ બેરિંગ, width of bearing. C means dynamic load carrying capacity. Then designation small e. કે તમે જોયું હશે આ ઇક્વેશન્સ જે આપણે પ્રોસિજર બતાવી શરૂઆતમાં કે in that process we use this equation equivalent dynamic load માટે. કે સો આમાં જે E છે તેની વેલ્યુ તમને મેન્યુફેક્ચરર્સ કેટલોગમાં આપેલી હશે. and it includes axial factor or thrust factor. Okay, so આટલા ડેટા ટેબલમાં આપેલા હશે. you have to select bearing from respective data. So આ રીતે તમને અલગ અલગ ડાયામીટર્સ માટે વેલ્યુઝ આપેલી હશે બધી, and you have to use this table in calculating the problem. Okay. So that's it for today. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું, એમાં આપણે વધારે ખ્યાલ આવશે.